आलोचना चली भगवान कहले आम कौन बुझा भोग कहले जोनी बाण कहले लिंग से ब्रह्मांड सृष्टि से है भगवान ना जी हूँ सकल शक्तिर आधार से हूँ भगवान देह देउल को पूजा कर मन देउले देवता नाई जेते मंदिर भल मंद देखुच तो कर मनीष कर जो मूर्ति बसई किए बसई मनीष जाक बसई से भगवान हो सेठी 5 जन 50 जन 5000 मरले ये जिनसा ये जिते आरंभ हो जाऊँगी आम मन शंका आसी जाऊँ अरे काले आमर कौन हो जो डर ये डर ये इयाड़ को पड़े ना एक्चुअली किसी ना मन बर्तमान देख से जो समय जो धर्मर जो भाव बर्तमान ये सब आंक पाखे ना ये सब पड़े जाइए सब गोटा धारावाहिक सीरियल देखला भाया कौन से बाबा कौन कहले आई सी अमुक कौन कहले से साधु कौन कही ये गोटा धारावाहिक देखला भाया जमी टीवी रे ये सब यूट्यूबर एमती कले एगुड़ा सब धारावाहिक भाया लोक जानले अरे से अमुकटा से अमुक साधु जन एमती कहते अरे ताकि दौर कौन देखिया बुझिपार तेणुक बाबाजी मैंने भी बर्तमान कई ठीक ना ये मैंने भी देखुचे आमर कौन कहले आमर अधिका व्यवसाय हम सी कंपोज कर निज मन को मन सी चल गीता भागवत पुराण शास्त्र ये जो सब जिन लिखाई सबु थे गोटे जिनस दिखाई कली जुगे किसी ना केवल श्रेष्ठ हूँ नाम केवल ही नाम को आश्रित कले ये जीव परित्राण पाइब आ सत्य शांति दया क्षमा चारिटारू सत्य आ दया ये दीटा जब पालन कर तुम क्षमा आ शांति ये सब ऑटोमेटिक ता भीतर पलि आस चार्टा जाक तुम कर किसी कहुई खाली गोटे कथा सत्य खाली सब कह आउ 3टा आपे आपे तुम पाक पलि आस गोटा व्रत कर जहाँ कह सत कह आउ कि ना सब कथा सत खाली कह तुम एमती मार्ग खोल आउ सब तुम पाक धीरे धीरे पलि आस तुम 5 वर्ष पर तुम सब बदली जाइए तुम भी जहाँ कह से हम बाणी भी एमती अच्छी पावर महापुरुष कहते नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म केवलम जपते ध्यायते नित्यं हरिनाम द्वयाक्षर रात्र दिवस गलारे लंबाओ यह रत्नमाला परी अभ्यास करिन निरते पढ़िले संसार होइबु पारी नामर भितरे भक्ति जोगरे भगवान स्थिति भकत उदरे जाइन पसंती घेनिन कोटिए ज्योति ये ज्योति जेमंत उदरे प्रकाशे अज्ञान करई नाश अज्ञान विनाश होइले मन ज्ञान हुए प्रकाश जो ज्ञान तुम आसब नाम धरी धरिकी तुम तो ज्ञानी हेल तुम अज्ञान कर्म आउ कर कि अज्ञान आड़ को तुम मती आउ जीव कि किसी हेनी तुम धर्म रही ज्ञान रही सब ज्ञान गोटा विद्या आ गोटा मूर्ख समान कि तेणुक ज्ञानर महिमा बहुत अलग कहीं तुम जो ज्ञानी रे परिणत हो तुम सब विवेक ज्ञान बुद्धि तुम सब दिन चर्या रात्रि चर्या समाज रे सामाजिक चलनी भल सब तुम चेंज हो ऑटोमेटिक हो केवल श्रद्धा और भक्ति जदि नाम श्रद्धा ईश्वर रे भक्ति रखिल ताले तुम सब जिनस आपे आपे हो जड़े लोक हेतुवादी कहते देखु ये ठाकुर बोली किसी ना अंध अंध कथा बा अंधविश्वास भगवान बोली किसी ना ये संसार ऑटोमेटिक चली संसार कई चलाऊनी जो तुम्हें कहूच जगन्नाथ से अच्युत बा राम कृष्ण एमती कौन व्यक्ति ना कौन जिनस ना जहाँफल कि चलाऊँगी जमी आम खाऊे जड़े होटेल चलाऊँगी जड़े एरोप्लेन चलाऊँगी जड़े ट्रेन चलाऊँगी जड़े ओडिशार मुख्यमंत्री से राज्य चलाऊँगी जड़े भारत प्रधानमंत्री देश चलाऊँगी सेमती भगवान बोली कौन व्यक्ति ना भगवान बोली कौन जिनस ना केवल अंधविश्वास मूर्खता ही भगवान वास्तविक देखु कथा आम आपन को प्रश्न ये भगवान कहले गोटे व्यक्ति ना भगवान कहले विश्व ब्रह्मांडर गोटे अदृश्य शक्ति मु गोटे कथा कहूँ जो हेतुवादी एक कहले बापार बापा को तुम देखी तुम किए कही तुम बापा बापा ना ना मो बापा कही बापा ना था से बापार बापा किए तू देखी जब मुझे क्वेश्चन करी से कहीपर कि वंशानुक्रमे गड़ी आसी
ସେ ତା ବାପା ନା ଜାଣିଛି, ସେ ତା ବାପା ନା ଜାଣିଛି, ସେ ତା ବାପା ନା ଜାଣିଛି, ଏମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକେ 5 ପିଢ଼ି 10 ପିଢ଼ି 7 ପିଢ଼ି କିଏ କେତେ ପିଢ଼ିର ଜାଣିଛି। ଆଜି ଏ ପିଢ଼ିରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବାପା ନା ଅମକ, ମୋ ପିଲା କାଲି କହିବ ମୋ ବାପା ନା ଅମକ। ଯେମିତିଆ କଥା, ଆମେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଛେ? ଦେଖିନି। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ବସି କହିବି ମୋ ବାପାର ବାପା କେହି ନଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମତେ କହିଲ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ନଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଆସିଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଈଶ୍ୱର କେହି ନୁହଁ, ସେଇଟା ଯାହା ଇଏ ଲୋକ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ। ଈଶ୍ୱର କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଠିକ ରକମ ବୁଝେଇଦେବେ ଟିକେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାପାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ସାତ ବାପା ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ବା ଫଟୋ ନଥିଲେ ବି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପାର ବାପା ଏଇଆ, ମୋ ତା ଜେଜେର ବାପା ନା ଏଇଆ, ତାର ସାତ ବାପା ନା ଏଇଆ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବିକି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଛେ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିତା ନା, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିତା। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିତା, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ସଂସାରଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେଇ ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ଅସରନ୍ତି ବା ମାନେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ, ଯଦି କହିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ମୁନି ଆଶ୍ରମ, ମୁନି ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। 10 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ମତାମତ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଭୋଗ କହିଲେ ଯୋନି, ବାନ କହିଲେ ଲିଙ୍ଗ, ସେଇଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ହେଲା ଭଗବାନ। ଏ କଥା ବି ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆହୁରି ଅଲଗା ମତାମତ ଦେଲେ। ମୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସବୁ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ମୁନି କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଏଇନା ଗୋଟା ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ହୋ ହାଲା ଶୁଭୁଥିଲା, ମତେ ଦେଖି କ'ଣ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲ, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନିୟର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଆମର କିଛି ମୀମାଂସା ହେଇନି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆର ମୀମାଂସା କରିବେ। ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଭଗବାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ମୁନି ସେଠୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ଏଇ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ନା? ନାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନା, ଆରେ ତାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉତ୍ତର। ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉତ୍ତରଟା କୁହନ୍ତୁ। ନା, ଯିଏ ହଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେଇ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଯିଏ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେଇ ହିଁ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଏ ଗଛ ତାର, ଏ ଫୁଲ ସେଇ, ଏ ଫଳ ସେଇ, ଏ ମଣିଷ ସେଇ, ଏ ପୃଥିବୀ ସେଇ, ସକଳ ଶକ୍ତିର ସେ ଗୋଟିଏ, ସେଇ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଆଜି ଯୋଉଠି ନଦୀ ଅଛି, କାଲି ସେଠି ସେ ପାହାଡ଼ କରିପାରିବ, କାଲି ଯୋଉଠି ଭୂମି ଅଛି ସେଠି ସେ ପୋଖରୀ କରିପାରିବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଶିବ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯାହାର ଇଏ ହେଲା ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ। ଆମର ଗୋଟା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଏମିତି ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଧରିକି, ଆମେ ସେଥିରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିଛୁ। ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି, ସଂସାରର ମାଲିକ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ନା, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ସେଇ ଦୂର କରିପାରିବେ। ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ଆବା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗାରେଇର, ସେ ଲେଖିଲେ, ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ, ଦେଉଳେ ଦେବତା ନାହିଁ, ଇଏ ଦେଉଳ ସେନା, ସେ ଦେଉଳ ସେନା, ଇଏ ଦେଉଳ ଗଢ଼େ। ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖୁଛ, ତ କରିଛି କିଏ? ମଣିଷ କରିଛି। ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇଛି, କିଏ ବସେଇଛି? ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ବସେଇଛି, ସେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଇଗଲା?
ସେ କେମିତି ବନା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିବ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ହିଁ ତମର ନିଜର ମନର ଭାବନାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ। ଆମେ ଯାଉଛେ ସେଠି ଏତେ ଆଖି ବୁଝିକିରି କିଏ 500 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ ଟଙ୍କାଟାକର ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ 50 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ କରୁଛି। କ'ଣ ଯିଏ 500ର ଭୋଗ କରୁଛି ସିଏ ଅଧିକା ପାଉଛି, ଯିଏ ଟଙ୍କାଟାର ଭୋଗ କରୁଛି ସିଏ ପାଉନି? ସେ ତା ଠାରୁ ଅଧିକା ପାଉଛି।